Matthew 16 verse 13. verse 13. Yes, sir. ओके जी, बता दिया। आप हिंदी में पढ़ें आज, फिर पंजाबी में पढ़ेंगे। Matthew 16 verse 13. यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? पढ़ेगा आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ निर्माया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमून पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमून, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है और मसीह की पहचान में बढ़ते जाना है। हालेलुया, जब तक उसके समान नहीं बन जाते। यीशु मसीह ने यहाँ पर दो बातें कही कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। जहां तक लोग यीशु को पहचानते थे, जितनी पहचान मसीह यीशु के बारे में लोगों की थी, उसके हिसाब से लोगों का विचार मसीह यीशु को शागिर्द बता रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह नहीं जानता था कि लोग उसके बारे में क्या जानते हैं या क्या कहते हैं। यीशु ने शागिर्दों से पूछा, जैसा लोगों से वो सुनते थे, और जवाब आया, कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अते कोई एलिजा, अते कोई यिर्मयाह नबी विचों कोई एक। सो लोगों के विचार, जहां तक वो यीशु को जानते थे, लोगों के विचार पहले उन्होंने यीशु मसीह को बताए। क्या बताया? लोगों की जितनी समझ थी, जितना वो जान सकते थे, उसके मुताबिक कुछ ने कहा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसका सिर कटवा दिया गया था, शायद वो मुर्दों में से दोबारा जी उठा है। कुछ लोग एलिया कहते हैं, और कुछ लोग यिर्मयाह और जहां उसके जैसे नबी कहते हैं। यानी कि जहां तक थी पहचान उन सब लोगों की, शरअ के मुताबिक जितना उनको ज्ञान था, शरअ के मुताबिक जितना सीखा था, उसी मुताबिक वो अपना विचार पेश कर रहे हैं, उसी मुताबिक बता रहे हैं। ये तो था लोगों का विचार जो यीशु मसीह के प्रति था, क्योंकि वो सुनते नहीं थे यीशु को सीधा, वो ऐसे ही दूसरे लोगों से सुनते थे, उसी मुताबिक अपने मन से वो निर्णय लेते थे, अपने मन से फैसला लेते थे कि वो यूहन्ना हो सकता है, वो यिर्मयाह हो सकता है, वो एलिजा या ऐसे ही किसी नबी जैसा वो हो सकता है। लेकिन ये नहीं पता था कि वो मसीह भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आगे जब उनके बारे में बता दिया तो 15 वर्ष में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, पर तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? हालेलुया। मेन बात क्या है अभी? तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? कि तुसी मेरे बारे की कहते हो। की कहते जो नसी अपने जिन्ना के जान लिया मसीह नू। पैमाना है कितना सुना है, कितना सीखा है, कितना जाना है और कितनी पहचान में बढ़े हैं। आज भी दुनिया के दूसरे लोगों की नजर में जैसे मुसलमान कह देते हैं कि हम नहीं मानते कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ वो नबी है, इससे ज्यादा वो रसूल हो सकता है, वो नबी हो सकता है, इससे ज्यादा क्यों वो ऐसा कहते हैं? उनकी तालीम के मुताबिक उनको जो समझाया गया, जो सिखाया गया, जो बताया गया, उसी के मुताबिक जितना वो जान सकते थे उसी के मुताबिक वो निर्णय लेते हैं। आज भी समस्या यही है कि लोगों ने सीखा कितना है, जितना किसी ने सीखा है उसी मुताबिक वो यीशु मसीह के विषय में अपना फैसला लेते हैं, उससे ज्यादा ले भी नहीं सकते। अब उनको बताया गया तो वो कह देते हैं। तो मुझे याद है एक प्रोग्राम चला, उसमें यीशु मसीह के बारे में किसी ने बहुत ही
भद्दा सा शब्द, बहुत ही गंदा सा शब्द, वो क्या अपने मजहब को सही ठहराने के लिए वो बड़े जोर से स्टेज के ऊपर कह रहा था। आरएसएस का आदमी था कि पता नहीं ये यीशु यीशु क्यों करते रहते हैं, पता नहीं किस हरामी की औलाद है वो, ना उसके माँ का पता ना बाप का। अपनी अकल के मुताबिक वो अपने मजहब को सही ठहराने के लिए, अपने धर्म को सही ठहराने के लिए जैसी उसकी अकल है उसके मुताबिक वो वैसी ही बात कर रहा है, क्योंकि जितना लिखा, जितना सीखा, जितना सुना उसके मुताबिक वो अपना फैसला सुना रहा है कि उसके बाप का तो पता ही नहीं, पता नहीं वो अपने बाप से था भी के। अब दुनिया के विचारों से मेल करते हुए हमने देखना है कि हमने मसीह यीशु को कितना जाना है, कितना पहचाना है। कोई यीशु मसीह को कुछ भी कह सकता है। मसीहत में कम से कम परमेश्वर ने अपने लोगों को इतना सब्र दिया है कि हमारे सामने यदि मसीह को कुछ कह भी दे तो हमको गुस्सा क्यों नहीं आता। अगर हम रामचंद्र के बारे में कुछ कह देंगे तो वो हमको जान से, अगर हम सिखों के गुरुओं के बारे में कुछ कह देंगे या गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कुछ कह देंगे तो वो हमें जान से मारने के लिए आ जाएंगे। मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ कुछ कह दोगे तो वो आपको जान से मार देंगे। यानी किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के किसी भी गुरु को, पैगंबर को आप कुछ भी कह दो तो वो आपको जान से मारने तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितना उतना उन्होंने सीखा है, जितना जाना है उसी के मुताबिक वो कर्म करते हैं। उनको सिखाया गया कि हमको अपने परमेश्वर की लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि परमेश्वर कमजोर है ना, तो ये परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर है। तो परमेश्वर ने इनको इजाजत दे दी कि भाई मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो निकम्मा हो गया, मेरी तो अभी जान निकल गई है, अब मैं लड़ने योग्य नहीं रहा, तुम लोग ताकतवर हो मुझसे, इसलिए तुम मेरी लड़ाई लड़ो। तो जैसा सिखाया गया है उसी के मुताबिक वो लोग करते हैं। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं, क्योंकि समझ नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान देते हुए कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अब जब वो जानते नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसके पैरोकार बनकर हम चल रहे हैं, जिसकी गवाही हम दे रहे हैं, जिसकी खुशखबरी हम सुना रहे हैं, जब उसके मुंह पर थूका गया तो उसने कुछ नहीं कहा। तो अब यदि कोई यीशु मसीह की कोई तस्वीर किसी आर्टिस्ट ने बनाई हो, उसके मुंह पर कोई थूक दे, जब उसके हूबहू वो था और उसके सामने उसके मुंह पर थूका गया तो उसने कुछ भी नहीं कहा, तो हमको क्यों गुस्सा आ जाए यदि उसकी फोटो के ऊपर कोई थूक दे, यदि उसकी फोटो की कोई बेअदबी कर दे। तो पहली बात तो यह है कि हम मूर्ति में विश्वास ही नहीं करते, हम फोटो में विश्वास ही। तो यदि हम उसमें गुस्सा होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम फोटो में विश्वास करते हैं। यदि करते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि लोगों में हमारा विचार, हमारा प्रचार सब थोथा साबित होगा कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि मूर्ति पूजा करनी, दूसरी तरफ तुमको गुस्सा भी। इसलिए मैं शुक्र करता हूं कि मसीह के बारे में कोई कुछ भी कह दे, जो कलाम से भरे हुए हैं और मसीह को गहराई से जानते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता बल्कि तरस आता है। हालेलुया। यीशु मसीह को भी तरस आया। अब जो यीशु मसीह को मानते हैं उनको भी तरस आता है। क्यों आता है? क्योंकि यीशु मसीह भी जानता था कि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और अब उसके मानने वालों को भी पता है कि ये लोग नहीं जानते, ये लोग कि ये क्या कर रहे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इतनी समझ दी है कि हम उसको इतनी गहराई से जान सकें, और उसने हमको बल बख्शा है कि जिसको मानते हैं यदि उसके खिलाफ कोई कुछ कह भी दे तो हमें गुस्सा नहीं आता। ये भी उसकी कुदरत है, उसकी मेहरबानी है। अदरवाइज हम भी दूसरे मजहबों की तरह आज लड़ाइयां करते होते, झगड़ा करते होते। आज एक ही है दुनिया में जिसके खिलाफ बातें होती हैं। क्या कहा गया था मरियम को? एक ऐसा निशान जिसके बारे में बातें होंगी। अब यीशु के बारे में ही दुनिया में हर मजहब, हर जाति, हर धर्म वो सिर्फ यही बात कह रहा है, यीशु के ही खिलाफ बोल रहा है। और जो यीशु को गहराई से जानते हैं वो नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास उस हद तक समझ नहीं कि वो यीशु मसीह को पहचान।
पहचान सके, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से जाना चाहा। तो लिखा जब उन्होंने अपनी बुद्धि से जाना चाहा तो परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया कि वो जान ही ना सके। तो जो फिर ढूंढने आता है तो लिखा है जो ढूंढेगा वो पा लेगा। हालेलुया। जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। मांगना क्या है? बुद्धि मांगनी है, पवित्र आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा के साथ हर किस्म की समझ मांगनी है, ताकि हम यीशु मसीह को जान सके और पूरी रीति से पहचान सके। ढूंढना है, इस बात के लिए हम विचार करते हैं कि ढूंढना कोई वो गुम नहीं हुआ है। बुद्धि पर पर्दा था तो अपनी अकल का बना लिया था, अब असली को ढूंढना है। हालेलुया। तो जो ढूंढेगा वो फिर पालेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। ये दुनिया के मंदिरों के द्वार नहीं है जो खटखटाने हैं, वो तो खुद कहता है कि तुझे खटखटाने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ तैयार हो, मैं खुद खटखटाने के लिए आऊंगा। हालेलुया। सो लोगों के विचार तो प्रकट कर दिए गए कि कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। और अब शागिर्दों से पूछ रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। 16 वर्ष पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, बाकियों ने नहीं दिया। बाकियों ने कोई विचार पेश नहीं किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने अकेले पतरस से थोड़ी पूछा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। वो 12 शागिर्दों से ही पूछ रहा है कि तुम अपना विचार बताओ कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तुम मेरे विषय में किस हद तक जानते हो। सभी ने अपने अपने विचार रखे होंगे, लेकिन पतरस उस गहराई तक जानता था जिस गहराई तक जानना चाहिए। इसलिए जब उसके मुंह से ये शब्द निकला तो उसने कहा, लहू और मांस ने तुझ पर प्रकट नहीं किया। अब जिन्होंने पहले विचार पेश किए वो लहू और मांस की हिदायत से पेश कर रहे हैं अपने अपने विचार, लेकिन यहां पर लहू और मांस से यदि हम सोचने की कोशिश करेंगे तो हम भी यीशु मसीह को उसी हद तक जान सकते हैं। परंतु यीशु मसीह कहता है, ये बात तुम पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की, बल्कि मेरे पिता के रूह ने तुझ पर इस बात को, मेरे पिता ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है। पाक रूह ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है कि तू मुझे मसीह की नजर से देख सके, तुझे पता चल सके कि जो तेरे सामने खड़ा है वो छुड़ाने वाला है। हालेलुया। चारों इंजीलों में यीशु मसीह को यीशु मसीह कह के नहीं लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ यहीं पर मसीह लफ्ज आया है, बाकी कहीं पर भी मसीह नहीं आया। जहां पर भी आया यीशु नासरी दाऊद के पुत्र, ऐसा कुछ करके ही उसके बारे में लिखा गया, क्योंकि अभी वो मसीह बना नहीं था। लेकिन पतरस की आंख पहले ही खोल दी गई ताकि वो पहचान सके कि जो छुड़ाने वाला है, जो छुड़ाने के लिए भेजा गया है, वो तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। इसलिए पतरस पहचान गया कि जिसने इस्राएल को छुड़ाने के लिए आना था वो यही है। ज्यादातर लोग मसीह को कहते थे कि मसा किया हुआ, इसलिए उसको मसीह कहते हैं। यदि मसा किए हुए को मसीह कहें तो लिखा कि समसून की मां को कहा गया था कि तेरे गर्भ में जो आएगा वो परमेश्वर की ओर से पहले से ही मसा किया हुआ होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी यही लफ्ज लिखा गया था। मसा का मतलब और है और मसीह का मतलब और है। मसा तो किसी बात के लिए जब किसी को अलग किया जाता है, राजा का अभिषेक होता है, राजा को भी मसा किया जाता है। मसा मतलब उनकी भाषा का लफ्ज है, और जो अभिषेक लफ्ज है वो हमारी भाषा का लफ्ज है। तो अभिषेक जिसको किया जाता है उसका मतलब यह है कि इस आदमी को राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया ताकि ये लोगों का न्याय कर सके। अब रसूल को भी मसा किया जाता है कि वो रसूल का काम कर सके। प्रचारक को भी मसा किया जाता है कि वो प्रचारक का काम कर सके। नबी को भी मसा किया जाता है कि वो
नबी का काम कर सके, लेकिन वो नबी जो है वो परमेश्वर की ओर से ही मसा किया जाता है। हालेलुया। नबी कोई इंसान नहीं मसा कर सकता। हम किसी को नहीं कह सकते कि तू बस ये 4 सेवकाइयों में एक ही सेवकाई ऐसी है जो 5 सेवकाइयों के बारे में लिखा गया। नबी जो है वो किसी इंसान के हाथ रखने से मसा, वो परमेश्वर की ओर से मसा किया हुआ होता है। इसलिए कईयों को रसूल, कईयों को नबी, कईयों को प्रचारक, कईयों को पास्टर और कईयों को उस्ताद करके दे दिया ताकि मसीह का बदन पूरा हो सके, ताकि उसकी कलीसिया उस रीति से तैयार हो सके जिस रीति से वो चाहता है। तो मेन पॉइंट पर आएंगे कि मसा किया जाता है किसी भी काम के लिए, अलग करने के लिए। इसलिए कुछ लोग कभी कह देते हैं कि यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया गया तो पहली बार वो हैकल में गया तो उसको यशाया नबी की पोथी दी गई और उसमें लिखा गया कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए मसा किया है कि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं, मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, मैं कुचले हुओं पर रहम करूं। यानी कि ये ऐसी ऐसी बातें कहकर वो कहते हैं कि मसा का मतलब मसीह होता है, मसीह का मतलब और है, मसा का मतलब और है। फिर कुछ लोग कह देते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में पहली बार शागिर्द मसीही कहलाए, इसलिए वो वहां पर उस आयत को लेकर कहते हैं कि मसीह का मतलब मसा किया हुआ ही होता है। गोल्ड और गोल्डन में कुछ फर्क होता है, व्हाइट और व्हाइटनेस में कुछ फर्क होता है। गोल्ड जब तक अपने असली वजूद में है तब तक वो गोल्ड है। अब उसकी अगर रिंग बना ली जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रिंग है या गोल्ड है? शागिर्द मसीह नहीं कहलाए, शागिर्द मसीही कहलाए, क्राइस्ट नहीं कहलाए, क्रिश्चियन कहलाए। क्राइस्ट की खूबियां उस मसा किए हुए, अलग किए हुए मसीह की, मसीह को मसा किया गया मसीह के लिए कि वो लोगों को छुड़ाए। हालेलुया। जो पाप की गुलामी से हैं उनको मसीह करके उसे मसा किया गया, जैसे किसी रसूल को रसूल का काम करने के लिए मसा किया जाता है, जैसे किसी प्रचारक को प्रचार का काम करने के लिए मसा किया जाता है, जैसे किसी पास्टर को पास्टर का काम करने के लिए मसा किया जाता है, जैसे किसी उस्ताद को उस्ताद का काम करने के लिए मसा किया जाता है, जैसे परमेश्वर अपने नबी को नबी का काम करने के लिए मसा करता है, उसी तरह मसीह को मसा किया गया मसीह का काम करने के लिए, यानी कि छुड़ाने वाला। इसलिए कभी कभी बात करें तो आपको ध्यान में रहे कि मसीह का मतलब मसा किया हुआ नहीं, मसीह को मसा किया गया मसीह का काम करने के लिए, वो क्वालिटी है। तो यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्रिश्चियन नहीं। अब जो क्राइस्ट की तालीम के मुताबिक लोगों के लिए छुड़ाने वाले बनेंगे वो क्राइस्ट नहीं कहला सकते परंतु क्रिश्चियन कहलाएंगे। इस खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने लोगों के विचारों को भी जाना, शागिर्दों के विचारों को भी जाना, और जहां तक पतरस यीशु को जानने की दौड़ में लगा हुआ था, दौड़ लगी थी उसके कि मैंने इन सब से ज्यादा जानना है। तो जितना कोई ज्यादा जानेगा उसका उतना ही बड़ा फैसला होगा। अब जो कम जानने वाले हैं उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है, तो वो फिर जो ज्यादा जानने वाले हैं कभी कभी उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जल्दी जल्दी एक वर्ष पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 14 वर्ष। हाँ। फरीसियां ने ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਭੀ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 12 ਵਰਸ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੋਈ
ਕੋਈ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੋਈ ਟਹਿਲੂਆ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਟਹਿਲੂਆ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੈਰ ਤੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 16 ਵਰਸ 'ਚ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੋਭੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੋਭੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਲੋਭ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਰਸਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਲਾਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਟ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸੋਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਉਹ 5-7 ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਗਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਨਾ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵੀ? ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦਾ, 80 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਛੀਨਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਦਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੋਡ ਚੈਨਲ, ਬੈਨਹਿਨ ਵਰਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਨਾਲਡ ਬੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਇਸ ਮੇਅਰ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਇਲ ਔਸਟਨ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਖਾ ਜਾਓਗੇ? ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਣਾ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਯਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਲੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਵੀ ਬੈਨਹਿਨ ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਜੇ ਬੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੌਸ ਵੀ ਬਣ। ਬੌਸਗਿਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਬੌਸ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੌਸ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ
जान गया है। पर परमेश्वर की नजर में कुछ भी, परमेश्वर की नजर उन्हें सोचा कि मैं हुण बड़ा वड्डा तीर मार लिया है, मैं ये फल खा लिया, हुण मैनूं भले ते बुरे बारे सारा कुछ पता लग गया। परमेश्वर कहना ये विचे मैं तेरी तौबा करानी है, ये विचों तेन पता लगूगा भी तू जानिया कुछ भी, तेन पता ही कुछ नहीं सी, तू जो कीता है ये तेन आने वाले समय च मैं ही यहोवा तेनू दसांगा भी तू कीता की सी। इसलिए वो जिहड़ी अपनी अकल अपनी बुद्ध नूं लैके वो बागे अदन दे विचों कढ़िया गया आ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਂਭਿਓ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਬੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਗ ਲਗਾਓ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਕੈਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਦਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਟਰ ਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਭੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਈਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੁਫਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਤੀਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੜਾਂਗੇ 7 ਵਰਸ ਤੋਂ। बस यही वर्ष करके ਅਸੀਂ समाप्त करांगे, जल्दी जी पढ़ांगे। 4 ਦੀ 7 हाँ जी 7 4 ਦੀ 7 यूहन्ना ਦੀ इंजील 4 अध्याय ਉਹਦੀ 7 वर्ष। तद सामरिया ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ। हाँ जी, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਰਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਮਿਲਦੇ
नहीं सी। अगे पढ़ांगे। क्यों जो उस दे चेले खाण लई कुछ मुੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। जी। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਹਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? तू यहूदी है ते मैं की हां? ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ। सामरी तीवी है ते फिर तू यहूदी हो के मेरे को पानी मांग रहा? तू ही साडे लागे भी नहीं लगदे। हाँ जी, पढ़ांगे अगे। क्यों जो यहूदी सामरिया नाल नहीं वरतदे? हाँ जी, हुण इस जगह ते असीं की देखदे हैं, अजो यसु मसीह बारे कुछ नहीं जानदी। किन्नी पहचान है यसु दे बारे ओदी? बोलो इत्थे लफ्ज़ जिहड़ा इस्तेमाल कीता ने, देखो पहले इत्थे पढ़ो की लिखिया। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। नो 8 वर्ष 9 वर्ष पढ़ो। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ हाँ जी, कित्थों तक पहचान है ओदे बारे? यहूदी पॉइंट लिखने हैं, कित्थों तक पहचान? ਯਹੂਦੀ ਹੈ। सिर्फ इत्थों तक ही जानदी है जे। यहूदी है। ते यहूदी पहचान किद्दां लिया ਉਹਨੇ? कपड़ों से ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਹੂਦੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ ਭਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਹਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिजा, कोई यिर्मयाह वर्गा कोई नबी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੀ ਆ? ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਚਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਜਾ ਕੇ? 7ਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਦਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਨਾ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਲਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਝੱਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਜੇ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਵਾਂਗੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਤੋੜੂੰਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਢੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਬਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਪਤਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੌੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਗਵਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕੇ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਵੇਕ ਖੋਖਰ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਾਪੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਾਪੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਦਨ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ? ਆਬੇ ਹयात। ठीक है, आबे हयात ही है जी। और पास वाला गीत लिखा है, आबे हयात से मुझको पिलाकर। सो खुदा दा कलाम दसदा भी, यसू कहंदा भी जे तू मेरे को मंगदी ते मैं तेनू अमृत जल दिंदा, ते जिन्हों पीण तो बाद फिर तू कदे भी प्यासी ना रहिंदी। जिद्दां यसू मसीह दे मूंह चों ये लफ्ज निकले आ, अज ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਭਰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਗੁੰਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਸੰਤ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਮੇਲ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਪਹਿਚਾਨ ਵਧਣੀ, ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਔਰ ਦਿया जाएगा। ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। तो महाराज तेरे कोल कोई डोल भी नहीं है, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਖੂਹ ਵੀ ਡੂੰਘਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟਦੇ ਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ ਡੋਬ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਇਹੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ
नहीं है। सानू अमृत जल दे नाल कोई भी मतलब, सानू कोई मतलब नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਡੂੰਘਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਸੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਕੂਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। कहते जी बोलो आज खूह की है? जमाने दी तालीम। तो देने वाले कौन है? दुनियावी मास्टर। कोई गल नहीं, ये भी आत्मा ने तुहाडे ते प्रगट कीता।